മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം തൃശ്ശൂരിലെത്തിയ വിജയ്ക്ക് ആവേശകരമായ വരവേൽപ്പാണ് അവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ റോഡിനിരുവശവും നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ വിജയ്ക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ആ രീതിയിൽ വലിയ സ്വീകരണം വിജയ്ക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദിയെന്നും ഹൃദയത്തിലാണ് തൃശ്ശിയെന്നും ഈ സന്ദർശനം, സ്വീകരണം, അതിനിടയിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ വിജയ് പറഞ്ഞു. തൃശ്ശി തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്, വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി എന്നതാണ് വിജയ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയിച്ച വിജയ് തൃശ്ശിയെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു, പെരമ്പൂരാണ് നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൃശ്ശിയിലേക്ക് വിജയ് എത്തിയത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വലിയ സ്വീകരണമാണ് വിജയ്ക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചത്. നെഞ്ചിൽ കുടിയിരിക്കും தமிழக மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கமும் என்னுடைய நன்றிகளும். குறிப்பா திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷல் வணக்கமும் ஸ்பெஷல் நன்றிகளும். இத்தனை வருஷமா மாத்தி மாத்தி உங்களை ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்த இந்த 2 பேரையும் வேண்டாம்னு சொல்லி ஒதுக்கிட்டு உங்களுக்காக உண்மையா உழைக்க வந்த உங்க விஜய, உங்க அண்ணனை, உங்க தம்பிய முதல் அமைச்சரா இல்ல முதல் சேவகனா ஆக்கி இருக்கிறீங்க. தலை வணங்கி ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்ச அத்தனை இயக்கங்களுக்கும் அத்தனை இயக்கத்தின் தலைவர்களுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்து இப்ப நம்ம புதுசா அந்த சூட்லாம் போட்டு வரோம்ல, அதை பத்தி கூட நிறைய பேரு ஏன் நாமெல்லாம் கோட் சூட்லாம் போடக்கூடாதா? அதிகாரம் செய்யறவங்களும் ஆதிக்க சக்திகளும் மட்டும்தான் கோட் சூட்லாம் போடணுமா என்ன? அப்பெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பெரம்பூரா இருக்கட்டும், திருச்சி கிழக்கா இருக்கட்டும், எனக்கு 2 கண்கள் மாதிரி. அதுலயும் திருச்சி கிழக்கு என் செல்லப்புள்ள மாதிரி. அதனால வரப்போற இடைத்தேர்தல்ல உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தரை, உங்கள ஒருத்தரை தான் வேட்பாளரா நிக்க வைக்க போறோம். நீங்க எப்படி இந்த விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்து ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சீங்களோ, அதே மாதிரி வரப்போற இடைத்தேர்தல்ல உங்களுடைய அந்த வேட்பாளரையும் ஜெயிக்க வைப்பீங்கன்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை நான் முழுமையாக தான் நம்புறேன். അപ്പോൾ ഓരോ വാചകത്തിലും കയ്യടിയോടുകൂടിയാണ് വിജയിയെ ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തുമൊക്കെ DMK കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയ് ഓരോ വേദിയിലും സംസാരിച്ചിരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തൃശ്ശിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് വിജയ് DMK കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നതുകൂടി നോക്കാം. DMK ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു വിജയുടെ വിമർശനങ്ങൾ ഏറെയും എന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് തൃശ്ശിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാകും. ലക്ഷ്യം DMK മാത്രം. அடுத்து இப்ப நம்ம புதுசா அந்த சூட்லாம் போட்டு வரோம்ல, அதை பத்தி கூட நிறைய பேரு ஏன் நாமெல்லாம் கோட் சூட்லாம் போடக்கூடாதா? அதிகாரம் செய்யறவங்களும் ஆதிக்க சக்திகளும் மட்டும்தான் கோட் சூட்லாம் போடணுமா என்ன? அப்பெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நான் என்ன கலர் கலராவா போட்டு வரேன்? 2 கலர். நம்ம எல்லாரும் மனசு மாதிரியே பிளாக் அண்ட் ஒயிட். எல்லாத்திலும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இந்த விஜய் இருப்பான் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் அந்த கலர். அடுத்து அந்த பிளாக் கூட யாரை குறிக்கும், எதை குறிக்கும்ன்றது நான் சொல்லிதான் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, அது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். இப்பவும் சொல்றேன், அரசியல் ரீதியா சொல்றேன், 2 பேருக்கு நடுவுல தான் போட்டியே. ஒன்னு இன்னொன்னு ஒன்னு TVK, இன்னொன்னு DMK. இதுக்கு நடுவுல வேற யாருக்கும் எந்த வேலையும் கிடையாது. ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்றீங்க?
எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியும் அவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் இல்ல, இப்ப எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் சுத்தம். വിജയ് എത്തിയാൽ അവിടെ തിരക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്കാണ്. എന്തായാലും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി 5000 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പൊതുയോഗ വേദിയിലേക്ക് ഇത്തവണ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി VR കാർത്തിക് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. കാർത്തിക്, വലിയ ആവേശത്തോടെ വിജയുടെ ഹിറ്റ് പടങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ആവേശത്തോടു കൂടി തന്നെ ആളുകൾ വിജയെ കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. മറ്റൊന്ന്, വിജയ് ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലിയൊരു ആകാംക്ഷ, ആരായിരിക്കും അവിടെ വിജയുടെ പിൻഗാമി എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? തൃശ്ശൂരിൽ തൃഷ എത്തും എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും സൂചനകളുണ്ടോ വിജയുടെ വാക്കുകളിൽ? തമിഴകം കാത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആകാംക്ഷയും അതുതന്നെയാണ്. തൃച്ചി ഈസ്റ്റിൽ രാജിവെച്ച വിജയ്ക്ക് പകരം അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്തുന്നത് ആര് എന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗത്തിലൊന്നും തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്ന കാര്യത്തിൽ വിജയ് യാതൊരു സൂചനയും നൽകിയില്ല. ഇന്നത്തെ വിജയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ വികസന നേട്ടങ്ങൾ, DMK കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ, ഒപ്പം AIADMKയോട് മൃദു സമീപനം. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിജയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക. അതായത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സർക്കാർ പല കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കി. 700 മദ്യശാലകൾ പൂട്ടിയത്, സിംഗപ്പെണ്ണ് എന്ന പേരിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷകർക്കായി ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കിയ ഉത്തരവുകൾ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നേട്ടങ്ങളായി എണ്ണി പറഞ്ഞത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം സിംഗപ്പെണ്ണ് വരുന്ന ആഴ്ച തന്നെ ഈ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടക്കും എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അതായത് തൃച്ചിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. സ്വാഭാവികമായും തൃച്ചിയിൽ വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വശത്ത് TMKയും മറുവശത്ത് AIADMKയും DMKയും ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ DMK മാത്രമാണ് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കാണുന്നത്, അതായത് ഒരു എതിരാളിയായി കാണുന്നത് എന്നുകൂടി വിജയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. കാരണം സ്റ്റാലിനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. 6 മാസത്തേക്ക് പുതിയ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാലിൻ 6 ദിവസമാവും മുമ്പ് തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങി. അത്രയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥമാണ് DMK ക്യാമ്പ്. മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ DMK ഉന്നയിച്ചു. അത് വിജയ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്, കോട്ടും സ്യൂട്ടും ധരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും, പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും DMK അവിടെ തുടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നതായിരുന്നു വിജയുടെ പ്രസംഗം എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. മറ്റൊന്ന്, 1976-ൽ ഈ തൃച്ചിയിൽ നിന്നാണ് MGR രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഒരു പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് സജീവമാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ AIADMKയോടുള്ള ഒരു മൃദു സമീപനവും ശ്രദ്ധേയമായി എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ കൗതുകം. അതായത് അന്ന് MGR വലിയ വോട്ട് ശതമാനം വാങ്ങിയാണ് വിജയിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ 108 സീറ്റ് നേടി തമിഴകത്ത് ജയിച്ചതിന് ശേഷം അന്ന് MGR സ്വന്തമാക്കിയതിനേക്കാൾ വോട്ട് വിഹിതം TVK സ്വന്തമാക്കി എന്ന തരത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും വരുന്നു. പക്ഷേ താൻ MGRുമായൊന്നും തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനും താനില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ പല നല്ല കാര്യങ്ങളുടെയും തുടർച്ചക്കാരനാണ് താൻ എന്നുകൂടി വിജയ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. ഒപ്പം തമിഴകത്ത് ജയലളിത നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോഴും സുഗമമായി നടക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ സർക്കാർ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അതായത് AIADMKയോട് ഒരു മൃദു സമീപനം. നിലവിലെ തമിഴകത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. AIADMK വലിയ തോതിലുള്ള ഭിന്നതയുണ്ട്. AIADMKയിൽ നിന്ന് നിരവധി പേർ TVKയിൽ ചേരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ AIADMKയിലെ ഭിന്നത കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് TVK നടത്തുന്നത് എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വിജയുടെ വാക്കുകൾ. എന്തായാലും തമിഴകത്ത് ഇനി ഉയരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൗതുകം ആരാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നത് തന്നെയാണ്. തിരുച്ചി ഈസ്റ്റ് തൻ്റെ 2 കണ്ണുകളിൽ ഒരു കണ്ണ് പോലെയാണ് എന്നുകൂടി വിജയ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അതായത് 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, MLA ആയവർ, അവർ ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളവരായാലും ആ മണ്ഡലത്തിലെ വികസനത്തിന് കുറവ് വരുന്നില്ല എന്നുകൂടി വിജയ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ വോട്ടർമാർക്ക് നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം അത് ഈ ഘട്ടത്തിലും തുടർന്നും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒപ്പം DMK ആണ് പ്രധാന എതിരാളിയെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴകത്ത് ഇത്രയും കാലം കണ്ടുവന്ന ഒരു പതിവ് രീതികൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുകൂടി ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ജാതിമത സമവാക്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായ രാഷ്ട്രീയ വിജയം, കാശ് നൽകി വോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നടപടികൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് അറുതി വരുത്തി ഭരണഘടനയിൽ ഊന്നിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇനി ഉള്ളത് എന്നുകൂടി വിജയ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടിമുടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണ് ഇന്ന്
ചെന്നൈ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സെന്റ് ജോസഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വിജയ് നടത്തിയത്. അത് തിരുച്ചി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് രേണുക. തീർച്ചയായും വി ആർ കാർത്തിക്കാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും തമിഴക മക്കളെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ, പ്രസംഗം, അതൊക്കെയാണ് വിജയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെരുമാറ്റം, തീരുമാനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇന്ന് തൃശ്ശി ഈസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോഴും വിജയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത്. ഓരോ വാചകങ്ങളെയും കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ടു. എന്തായാലും ലക്ഷ്യം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ്. പ്രധാന ശത്രു DMK ആണ്. അത് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വിജയ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകാം. അപ്പോഴും സസ്പെൻസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ആരാകും സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നത് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം.